ਮਈਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂਗੇ ਪੁਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵਗਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕੀਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਨਾਖਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾइम फ्री बनाना चाहते हाँ, तो मोहतरमा साडा ये मुतालबा वे कि जेड़े तुसीं अपनी जुबान जो अल्फाज अदा किए ने ना ये अपने अल्फाज नूं कोई अमली जामा भी पहनाओ। अगर किसी बंदे दे नाल कोई मामला चोरी का पेश आउंदा वे तो वह बेचारा अपनी आरजू लैके थाने जांदा वे और थाने जनाब अगे बंदे रखे ने जेड़े 10-10 हज़ार रुपया पौन ही मंगन लग पे, लियाओ जी तुहाडा मामला सुलझाने आ, साडी दुकान साडा मकान साडे माल महफूज कोई नहीं, वो चोर लै जांदे ने। उस तो बाद अगर असीं कोई उम्मीद की किरण लैके अपने थाने जाने तो अगे उत्थे भी सानू लुट्टण वास्ते बैठे होंदे ने। इस तरह भाईओ मेरे काम मुनासब नहीं। जदों जाइए डिमांड होंदी है पैसे की, मुंशी अलहदा जेड़े आम सिपाही आउंदे ने वो वेखण दे खिलाड़ी पुछिए तो वो तेल का खर्चा कर 500 को बढ़ता को 500 का तेल पवा दो। तो SHO साहब साढ़े हल्के के एडे मेहरबान ने, उन्होंने पैसों के अलावा कोई गल ही नहीं, जिहड़ा जाए पैसे देवे तो काम करा ले। जिहड़ा SHO साढ़े को अल्लाह ने अनायत किया ना वो SP है। अच्छा, वो कहता है मैनू SP की परवाह नहीं, तो हकीकत है भी यही गल है। सब्जी खरीदने वाले वेचण वाले सुबह सुबह जाते ने, 2-3 मरतबा ऐसा हो चुका है कि धर्मकोट के करीब डकैत उन्होंने सरगीले किडनैप कर लेंगे ने और उन्होंने पाई पूंजी जी लुट लेंगे। जनाब मरीम नवाज ने भी जदों का मतलब वजीर आला दा अहुदा संभालिया है वो हर अपनी तकरीर चाहते हैं कि मैं पंजाब नूं हर जुर्म तो पाक करना, वाह। लेकिन साढ़े ख्याल के मुताबिक कुछ उन्होंने इस काम वास्ते दस्तरस कमज़ोर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों जिसदा जोड़ जवाब न कोई, जिसदी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब न कोई। प्यारे वेखण वालिओ, पंजाबी माँ बोली दे तुहाडे अपने चैनल मेला TV दे उत्ते तुहानूं दिल दीआं डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नूं आखने आ। प्यारिओ, गुजरांवाला रीजनल पुलिस दी हुस्ने कारकरदगी दी मजहर एक खबर अज रोज़नामा एक्सप्रैस दे सफ़ा नंबर 2 दे उत्ते लोअर हाफ दे उत्ते छपी हुई है। उस खबर दे मुताबिक सिर्फ 2 महीनों दे विच थाना अलीपुर चट्ठा दे इलाके हैड छनावा दे विच 80 वारदातां चोरी ते डकैती दियां होईयां ने। यानी प्यारिओ, जिहड़ी सड़क वजीराबाद तो कोट हरा रसूल नगर रोड रसूल नगर शहर नूं जांदी है, उस सड़क दे उत्ते 2 महीनों दे विच चिट्टे दिन दिहाड़े चोरी ते डकैती दियां 80 वारदातां होईयां ने, जिहड़ियां कि जाम के चट्ठा दे रिपोर्टर ने रोज़नामा एक्सप्रैस दे विच रिपोर्ट कीतियां होईयां ने ते अज दे अखबार दे विच छपियां भी होईयां ने। तफसीलात दे मुताबिक 25 लाख रुपया मवेशियां दे व्यापारी कोलों छीन लिया गया। कुछ लोग माल डंगर खरीदन जा रहे सन, उन्हां दे कोल 25 लाख रुपया सी। मंडी जाते सन पे रस्ते दे विच 3 मुसल्ला डाकुआं ने उन्हां कोलों असले दे जोर दे उत्ते 25 लाख रुपया छीन लिया। खबर दे जिहड़े बाकी मुंदरजात ने उन्हां दे मुताबिक 95 लाख रुपया जिहड़ा है वो इसे रोड दे उत्ते मुख्तलिफ राहगीरां कोलों मुसाफरां कोलों चिट्टे दिन डाकुआं ने लुटिया।
ਸਾਹਿਬੋ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ, ਰਾਹਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਹੈਡ ਛਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਡਾਕੂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ ਛੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਥਾਣਾ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਹੁਕਾਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ 80 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ੇਰੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਾ 17 ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ 17 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਮਾਂਗਾ ਪੁੱਲ ਤਾਈਂ ਨਹਿਰ BRB ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਦਿਹਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਭਤੀਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆਏ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਅਵਾਮੀ ਫਲਾਹ ਦਾ, ਅਵਾਮੀ ਬਹਿਬੂਦ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਨਾਫੀ ਤੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥਾਣਾ 17 ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਬਾਤ ਥਾਣਾ 17 ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ, ਭਿੱਖੀ ਸੰਧੂਆਂ, ਭਗਤਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਚੱਕ, ਉੱਗੂ ਚੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ, ਨਕਬਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ, ਰਾਹਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਰਾਇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਹਿੰਮਤ ਪਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ 17 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਿਹਾਤ ਤੇ ਕਸਬਾਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਈਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ FIRਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਾਜ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੇ ਮਸਰੂਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀਸ਼ੁਦਾ ਰਕੂਮ ਤੇ ਦੀਗਰ ਅਸਾਸਾਜਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤਪੁਰ ਦੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਮੁਹੰਮਦੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹਾਫਜ਼ ਬਿਲਾਲ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ
ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਜਰਾਇਮ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਮਈਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗੇ ਪੁਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵਗਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਰਾਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕੀਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਫੌਤਗੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਉਤਾਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਵੇ, ਬਲਕਿ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਵੀ ਪਹਿਨਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਪਾਓ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਨਾਖਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਸਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਿੰਨਤ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ SHO ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਦਿਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ SHO ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਥੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਣਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਤਾਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾਇਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਥੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੋਹਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਲ ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹਦੂਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਔਰ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਗਤਪੁਰ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਫਲ ਸਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਆਰਜ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਥਾਣੇ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਪੌਣ ਦੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ, ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ, ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਓ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਥਾਣਾ 17 ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BRB ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬੇਦੀਆਂ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਡ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬੇਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ 17 ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਲਬੇ ਸੜਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਨਕਬ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾ ਤਾਰਕ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰਕ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਤਾਰਕ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਵੜੇ ਨੇ? ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ? 22 ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕੂਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਆ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਲੱਖ ਡੇਢ ਦੋ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਆਇਰ ਘਿਓ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਹਨ ਟੈਲ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖਲਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਾ 17 ਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਸਬੇ ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਦਾਵਰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹਨੁਮਾ ਔਰ
ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਗਿਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਜਵੇਦ ਭੱਟ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਭਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਸ ਗਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਰਾਹਜ਼ਨੀਆਂ, ਨਕਬਜ਼ਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ क़याम अमन ਦੇ ਵਿੱਚ। अस्सलाम वालेकुम जनाब भट्ट साहब। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। भट्ट साहब ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੋ, ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਚੱਕ, ਉੱਗੂ ਚੱਕ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ। ਇਲਾਕਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ? ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਥੇ ਮੁਤਲਕਾ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਉਂਡ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੱਭ ਦਿਆਂ। ਲੱਭ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ? ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੜੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਦੱਸੀਏ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਲੈਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਰੀ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ 500 ਕੋਲ ਵੜਦਾ, ਕੋਈ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰੌਂਡ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਟੁਰ ਗਏ? ਆਹੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਰੂਕਾ ਬੱਕਰੇ ਚੋਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੂਮੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅਮਨਾ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨੇ? ਕੋਈ ਬੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 7000 ਰੁਪਈਆ 8000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਡਸਿਓਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਰਗੀ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਹੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ 2। ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਤੇਲ ਮੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ 7000 ਕਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਫੜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵਾਪਸ। ਰਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਏਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ MP ਵੀ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ? 1 ਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਵਾਰਾਂ ਕਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ SHO ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਾਇਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ SP ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ SP ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਬ, ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵਰਨਾ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲਓ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲਓ, ਦੱਸ ਕੇ ਦੇ ਲਓ।
ਅੱਗੋਂ ਠੋਕ ਅੱਛਾ ਕੇ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਰਾਇਮ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਥਾਣੇ ਸਤਰਾਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 100 ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਰਪਟ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੇਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਮੈਂ ਸਰ ਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਨਏ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦਾ ਨਾ, ਨਵਾਜ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਰਨਿੰਗ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਐਸਐਚਓ ਖੈਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਇਹ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਐਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਲਿੰਗੇ ਆਪਣਾ ਐਸਪੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆਸਫ ਜਵੇਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਕਰ ਔਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ। ਉਹ ਆਪੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਕਾਬਲੇ ਤਸਖੀਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਨਾ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਇਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ, ਕੋਈ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਅਸ਼ਕਸ਼ੋਈ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਾਦਰਸੀ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੇ ਖਾਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ 1500 ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਬਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਜਨਾਬੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਥਾਣਾ ਸਤਰਾਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਤਰਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਹਾਤ ਕਸਬਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਰਾਹਜ਼ਨੀ ਰਾਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਤੇ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਮ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਜਵੇਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੁਬਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2-3 ਮਰਤਬਾ ਐਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਕੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗੀ ਵਾਲੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਡਨਲੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੋਸ਼ ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਫੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਸਕੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਤੇ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਜਗਾ,
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 1-2 ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ, ਜਰਾਇਮ ਦੇ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਾਲੂਮਾਤ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਐਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਰਾਹਜ਼ਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਰਹਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਰਾਇਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸਾਤਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MP MLA ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹੋਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਬਾਬ ਸੋਚਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਏਡੀਆਂ ਦੂਰ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਰਸ਼ਾਦਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਇਖਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ SHO ਥਾਣਾ 17 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ SHO। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਦੂਰ ਭਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨਾ ਅਮਾਨ ਰਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਓ ਆਬਰੂ ਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਅਹਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਮੀਏ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਇਲ, ਕੋਈ ਰਿਆਇਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਕਬਜ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੇ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੁਫਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਣ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਰੀ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜੁਰਾਇਮ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਅਵਾਮੀ ਫਲਾਹੋ ਬਹਿਬੂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਲਈ ਮੁਸ਼ਤਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਲਾਬਾ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ 200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ
ਕਿਸਾਨ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜਸ 3 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ तमाम तर ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਔਰ तमाम तर ਨੇਕ ਨੀਅਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा दे ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਤਾਈਂ ਫਰੂਟਫੁਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ MPA ਵੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦਾ। क्या ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲਾਏ ਕਰੇ, ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਉਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ MPA ਬਣਿਆ, ਉਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ 10ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਵੇ ਕਰੇ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੈ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਇਆ। अगर MPA साहिबान MNAs साहिबान ये काम करन, आवाम दे नाल, अपने वोटर्स दे नाल, अपने राय दहिंदगान दे नाल जुड़त रखन, उन्हां दी गल बात सुनन, उन्हां दे दुख दर्दां दे विच शरीक होण, उन्हां दे निके मोटे मसाइल मुकामी तौर ते हल करन, ते ना अहल पुलिस अफसरान ते एडमिनिस्ट्रेशन दे अफसरान दी गोशमाली करन, बाज़पुरस करन। ते प्यारिओ, ना सिर्फ मरियम नवाज दा ख्वाब जिहड़ा शर्मिंदा ताबीर हो सकता है, बल्कि आवाम नूं भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है, और आवाम साडे हुक्मरानां दे उत्ते दिलों खुश हो सकती है। लेकिन ये वोटां मंगण वास्ते ते हर एक दा बूहा जाके खड़कांदे ने ते गदागरी करते हैं ते भीख मंगते हैं वोटां दी। लेकिन जदों ये मैंबर बन के असैम्बलियां चले जाते हैं तो आवाम की की भाव पई विकदी है कदी पता नहीं लगते। इहो ही वजह है कि मुल्क दे विच ना हुण ताईं सुथरा पंजाब हो सकिया, ना निगहबान रमज़ान रिलीफ पैकेज अहल लोगों तक रपड़ सकिया, तो ना ही अज तक साडा देश पंजाब जिहड़ा है क्राइम फ्री हो सकिया। अज भी जुराइम का दौर दौरा है, मुजरमान जिहड़े ने वो अज भी उन्हां दा तूती बोलदा है, जदों कि शरीफ आदमी की किधरे सुनवाई नहीं, उहदी कोई अशकशोई नहीं करता, उहदे कोई अथरू तक नहीं पहुँचता। प्यारिओ, इहदे नाल ही हुण सानूं दिओ इजाजत, रब राखा ते अल्लाह बेली। रौनक हो जाऊं चट